محمد سلیم کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ کے گاؤں پڑوپی ارائیاں، جہاں پر آج مہر نقاش، ایڈوکیٹ مہر فرمان، مہر شاہد اور عمر قادری کی زیر نگرانی نادرا وین گاؤں پڑوپی ارائیاں میں بلائی گئی، جس سے گاؤں والوں میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی اور گاؤں والوں نے بے فارم ID کارڈ بنوائے اور گاؤں والوں نے خصوصی طور پر بیرسٹر جمشید غیاث، رہنما پاکستان تحریک انصاف کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے آئندہ الیکشن میں ان کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ نادرا وین کا پڑوپی ارائیاں میں بلانے کا مقصد عوام کو سہولیت فراہم کرنا ہے، تاکہ جن لوگوں کے شناختی کارڈ نہیں بنے انہیں گھر کی دہلیز پہ سہولت فراہم کی گئی، جس سے لوگوں نے بھی بھرپور فائدہ حاصل کیا۔ پڑوپی ارائیاں کے سماجی اور سیاسی کارکنان کی اس کاوش سے گاؤں کی عوام بے حد خوش دکھائی دینے لگی اور گاؤں والوں نے تمام کارکنان کا شکریہ ادا کیا۔ فاضل پور، راجن پور، راجہ مختار ملک صاحب، سردار شادو خان دریشک نون لیگ گروپ چھوڑ کر اپنی سیاسی اہمیت بہت زیادہ کمزور کر چکے۔ تفصیل کے مطابق بہت بڑا رانا برادری PTI گروپ رانا ابرار کے خلاف چک لسا میں بہت بڑا ایک محاذ شروع کیا گیا، جس پر سردار علی رضا خان دریشک نے تمام فاضل پور کے عہدیداروں کو طلب کیا، جس میں سردار شادو خان دریشک نے شرکت نہ کی، جس پر سردار علی رضا خان دریشک کی بڑی دل آزاری ہوئی، جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے سے یاد رہے۔ سابق امیدوار MNA نون لیگ سردار ڈاکٹر محمد حفیظ اور سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب سردار شیر علی خان گورچانی، سردار پرویز اقبال خان گورچانی اور PTI گروپ سردار نصر اللہ خان دریشک گروپ جوائن کرنے پر زبردست آپ کی مقبولیت اور شخصیت میں کمی ہوئی ہے۔ ان قریب سردار نصر اللہ خان دریشک گروپ چھوڑ سکتے ہیں۔ سردار شادو خان فاضل پور اور سردار ٹرانسپورٹ محمد حفیظ خان دریشک اور دیگر سات دوستوں سے عوامی سماجی حلقوں سے بات چیت۔ کشمور خاتون فوت معاملہ 6 گھنٹے گزرنے کے باوجود جہاں وہ خاتون کی لاش کا پوسٹ مارٹم نہ ہو سکا۔ ورثا کا پوسٹ مارٹم نہ ہونے کے خلاف لاش نیرا موڑ مراد باب پل اندرس ہائی وے پر لاش روک کر احتجاجی مظاہرہ اور دھرنے کے باعث سندھ، پنجاب اور بلوچستان جانے والی ٹریفک مکمل بند ہوگی۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ورثا کا کہنا تھا کہ سول ہسپتال کشمور میں پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا، ایسے ہی لاش دفنانے کا کہا گیا ہے۔ خاتون 7 ماہ کی حاملہ تھی، جس کے ساتھ 2 قتل ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، پوسٹ مارٹم ہونے پر ہی خاتون کے جہاں بھگ ہونے کی وجہ معلوم ہو سکے گی۔ نیرا موڑ مراد باب پل انڈس ہائی وے پر احتجاج کئی گھنٹوں تک جاری رہا، جس کے باعث ٹریفک معطل رہی۔ شکارپور قتل انڈس ہائی وے پہ دھرنا۔ دکن کے قریب تھانہ نبی شاہ وگن کی حدود میں گاؤں والیاسو میں جکھرانی برادری کے 3 گروپوں میں چلتے ہوئے تکرار پھر سے بھڑک اٹھی۔ سوراب گھوڑ سے 2 گروپوں کا حملہ، فائرنگ کے نتیجے میں سوراب جکھرانی کے گروپ کا ایک شخص اسانی قتل، جبکہ دونوں گروپوں میں فائرنگ کا سلسلہ جاری۔ مقتول کی لاش جائے وقوع پر پڑی ہوئی ہے۔ دوسری جانب تھانہ نبی شاہ وگن سے رابطہ کرنے پہ پولیس نے بتایا کہ ایک آدمی کے قتل کی اطلاع ملی ہے۔ چلتی ہوئی فائرنگ کی وجہ سے لاش کو تحویل میں نہیں لیا جا سکا ہے۔ دوسری جانب مقتول کے ورثا کی جانب سے رتو دیرو جیکب آباد انڈس ہائی وے پر دھرنا دیا۔ دھرنے والوں نے بتاتے ہوئے کہا کہ ہمارے گھروں سے حملہ کر کے ہمارا آدمی قتل کیا گیا ہے۔ پولیس کو اطلاع دینے کے باوجود بھی پولیس لاش کو تحویل میں نہیں لے رہی۔ اعلیٰ حکام واقعے کا نوٹس لے کر انصاف دلوائیں۔ جام شورو رپورٹ نظام الدین گھمبیر۔ کورونا ویکسینیشن موبائل سروسز مہم کو بڑے پیمانے پر چلانے کے لیے اہم اجلاس دربار ہال جام شورو میں منعقد ہوا، جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر جام شورو کیپٹن ریٹائرڈ فرید الدین مصطفیٰ نے کی۔ ڈپٹی کمشنر جام شورو نے متعلقہ عملداروں کو ہدایت کی کہ موبائل سروسز کے ذریعے ضلع بھر میں عوام کو سہولت دینے کے لیے ان کے علاقوں میں جا کر موبائل سروسز کے ذریعے کورونا ویکسینیشن کے عمل کو یقینی بنائیں، کیونکہ کورونا کی تیسری لہر انتہائی خطرناک ہے۔ ڈپٹی کمشنر جام شورو نے چاروں تعلقوں کے اسسٹنٹ کمشنرز کو پابند کیا ہے کہ تعلقہ لیول پر کمیٹیاں بنا کر متعلقہ محکموں سے اجلاس کر کے موبائل سروسز کے عمل کو باقاعدہ تیز کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر جام شورو نے کہا ہے کہ UK نے اس وقت لاک ڈاؤن ختم کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے کورونا ویکسین کے عمل کو باقاعدہ تیزی سے چلایا ہے، اس لیے وہاں بغیر ماسک کے لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کورونا ویکسین کے عمل کو تیز کر کے اس مرض سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ اجلاس میں DHO جام شورو ڈاکٹر مرتضی کھوسو نے کہا ہے کہ اس وقت پورے ضلع جام شورو میں کورونا ویکسین کے 7 سینٹر قائم ہیں، جن میں کورونا ویکسین کا عمل باقاعدہ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر جام شورو نے کہا ہے کہ ہر تعلقہ میں 5 موبائل سروس مقرر کی گئی ہیں، جو کورونا ویکسین کے عمل کو یقینی بنائیں گی، جو اپنے اپنے تعلقوں کی رپورٹ DC آفس میں پیش کریں گی۔ DC جام شورو نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر علی ذوالفقار میمن کو پورے ضلع کی کورونا موبائل سروسز کے حوالے سے فوکل پرسن مقرر کیا ہے۔ اس موقع پر EDHO ڈاکٹر نیاز ببر، اسسٹنٹ کمشنر تھانہ بولا خان عبد القادر اقبالانی، مختار کار کوٹری اعجاز احمد چانڈیو، ڈسٹرکٹ فوکل پرسن پولیو ڈاکٹر نارومل S، ڈاکٹر حفیظ ارائیں اینڈ اسٹاف آفیسر ڈاکٹر سنم، DSP ہیڈ کوارٹر غلام شبیر سرکی،
DSR रेंजर्स मोहम्मद यासीन, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PPHI शफीक रहमान आगरो, हरदीप, पोल्ट्री ट्रेड एसोसिएशन काटी समेत मुतल्लिका अमलदारों ने शिरकत की। ओबाड़ू सिंध पंजाब सरहद पर एक्साइज पुलिस की कार्रवाई, ट्रक कंटेनर से 1200 किलोग्राम आला क्वालिटी की भंग बरामद। तफसील के मुताबिक ओबाड़ू के करीब सिंध पंजाब सरहद पर एक्साइज पुलिस की कार्रवाई करते हुए पंजाब से कराची जाने वाले ट्रक कंटेनर से आला क्वालिटी की 1200 किलोग्राम भंग बरामद करके एक मुस्लिम ड्राइवर वारिस खान को गिरफ्तार कर लिया है। एक्साइज एंड नारकोटिक्स इंस्पेक्टर हसन अली दश्ती ने मीडिया को बताया कि उन्हें खुफिया इत्तला मिली कि पंजाब से कराची भंग स्मगल की जा रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए सिंध पंजाब बॉर्डर के करीब रेनी केनाल के मकाम ट्रक को रोक कर तलाशी ली गई तो उसके कंटेनर से 1200 आला क्वालिटी की भंग बरामद करके एक मुलजिम वारिस खान को गिरफ्तार करके मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। खबर शामिल करते हैं बंगला गोगीरा से, जहां फार्मर डे बराए किसान कार्ड हुकूमत पंजाब की तरफ से ज़रई पैदावार में इजाफा और किसानों की मुआशी तरक्की के लिए मुल्की तारीख में पहली मरतबा बराह रास्त सब्सिडी स्कीम का इफ्तिताह कर दिया गया। इस सिलसिले में चक नंबर 27 JD में राय मोहम्मद अरशद के डेरा पर किसान कार्ड की तारीफी तकरीब का एहतमाम किया गया। महकमा ज़राअत मरकज़ गोगीरा की ज़ेरे निगरानी में किया गया। इसमें राव रियाज अंजुम असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसी ओकाड़ा ने काश्तकारों से खिताब करते हुए किसान कार्ड का तारुफ, मकासिद, अफादियत, अप्लाई करने का तरीका और किसानों की नई रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया। इसके अलावा उन्होंने फसल धान के नुमाइशी प्लॉट, बीज, ज़राई अद्वियात पर सब्सिडी, धान के औजारों, मुख्तलिफ खादों पर सब्सिडी का भी जिक्र किया। इसके बाद डॉक्टर मोहम्मद नदीम ज़राअत ऑफिसर गोगीरा ने धान की पैदावारी टेक्नोलॉजी, खास तौर पर जड़ी बूटियों के नुकसानात, तदारुक, मुख्तलिफ बीमारियों और कीड़ों के मुतालिक आगाह किया। इस प्रोग्राम में HPL कनेक्ट की टीम ने मौका पर ही मुख्तलिफ काश्तकारों के कार्ड के लिए अप्लाई भी करवाया। फार्मर डे में काश्तकारों की बहुत बड़ी तादाद शामिल हुई। उन्होंने इस प्रोग्राम में खुसूसी दिलचस्पी ली और मुख्तलिफ सवालात के जवाबात भी महकमा ज़राअत के ऑफिसरान से किया और आखिर में काश्तकारों ने महकमा ज़राअत की टीम का इतने अच्छे और मुफीद प्रोग्राम पर शुक्रिया अदा किया। जाफर वालिया को कापर हाइड्रोक्साइड उन्हें ना कंट्रोल हो जाता है। इस तो अलावा सल्फर 800 ग्राम उन्हें ना कंट्रोल हो जाता है। इस तो अलावा फ्लेयर एक दवाई होती सी कैंसर वालिया दी, हुण अजकल बैन आ, या बैक्टीरिया बायोमैजिक, मेरे ख्याल रीगा वालिया को बायोमैजिक के नाम से बैक्टीरियल डिजीज आ या टोटके वाले पास ना जी आप कैमिकल दे रही है, कैमिकल इन्हों ने कंट्रोल हो जाता। इस तो बाद अगली हैगी भबका है कि थोड़ा मौसम बहुत बदल वाला आ रहा, नमी ज़्यादा आ गई है, नमी 85%, मतलब नमी बहुत ज़्यादा आते हैं, लग रहा बदल वाला मौसम अबर आलूद आ। उस वक्त नमी भी ज़्यादा वास्ते भबके के चांसेस बदन गए। भबका की आ अख नुमा, इस तरह की एक अख बनेगी, अख नुमा निशान आ गए तो भबका वा। भबका भी इन्हू कहते, ब्लास्ट भी कहते, और उनका साइडा भूरे रंग का होएगा कलर, अंदर वाला सफेदी मैल होएगा, सब्जी मैल होएगा भूरा जहा, और अंदर बिल्कुल अख थानू नज़र आएगी। एक ही है भबका। और भबका बार अगे मैं गल की कि जिथे नाइट्रोजन तुसी ज़्यादा यूज़ करोगे, लेट यूज़ करोगे, उत्थे मसले आएंगे। अगर थोड़ी पनीर मुंजी संघनी लगी आ फिर भी ये मसला आएगा, संघनी लगी आ, हवा का गुजर विचों नहीं हो रहा फिर भी ये मसला आएगा, दरखत का साया हैगा वा फिर भी ये मसला आएगा। मकसद यह है कि विचों रेशम नू हवा चाहिए, जिथे ह्यूमिडिटी मतलब नमी ज़्यादा हो जाएगी 85% ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, बीमारी वधन के चांसेस भी वध जाएंगे। इहदे वास्ते मशहूरो मरूफ हर बंदे नूं पता नटीवो बाहर वालियां दी। इस तो अलावा ऑज़ॉक्सीस्टोबर प्लस डाइफेनाकोनाज़ोल स्कोर के नाम से कला वा, अगर दोनों ज़हर हो तो अजकल उन्होंने को आ रहा एम स्टार टॉप, स्वाद वाले को ननोक, टॉप गार्ड, थ्रिल, FMC वाले को, मतलब इन्हों से कोई भी की जा। किसान कार्ड के हवाले से आपसे हम आज बात करने लगे हैं। जैसे कि आपको पहले खाद पर, बीज पर, ज़राई अद्वियात पर सब्सिडी मिलती थी, उसका जो अब तरीक़ाकार है वो गवर्नमेंट ने आपके लिए आसान बनाया है। वो ऐसे है कि आपकी जिस किसी की भी कभी भी उसने रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एक दफ़ा भी सब्सिडी ली है, इसका मतलब ये है कि उसकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई। अगर कभी एक दफ़ा भी उसको 500 रुपये भी सब्सिडी में मिले हैं तो इसका मतलब है कि उसकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई।
अगर उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है तो उससे आगे का मरला उसके लिए ये है कि HBL कनेक्ट कार्ड से अपना अकाउंट खुलवाएगा। HBL कनेक्ट कार्ड, HBL कनेक्ट के नुमाइंदे हमने इस वक्त यहाँ पे बुलाए हुए हैं। इसके अलावा ये जगह जगह पर HBL कनेक्ट के नुमाइंदे जो हैं उनकी दुकानें हैं, वहाँ से आप अपना जाके बताएंगे कि मेरी रजिस्ट्रेशन हुई है, शनाख्ती कार्ड अपना साथ लेके जाएंगे, ज़िम्मेदार खुद जाएगा, उसका निशान अंगूठा इनके डिवाइस के ऊपर लगेगा और वहाँ से इनको पता चल जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है तो ये उसी वक्त आपका निशान अंगूठा लगवा के आपसे 500 रुपये मांगेगा। वो 500 रुपये आपके अकाउंट के अंदर मौजूद रहेंगे। जैसे आप किसी भी बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवाते हैं 1000 रुपया दे के या 2000 रुपये दे के, वो 1000-2000 रुपया आपके अकाउंट के अंदर मौजूद रहता है, कहीं चला नहीं जाता। इसी तरह ये 500 रुपये जो आप इनको देंगे, आपका ये अकाउंट खोलेंगे, ये 500 रुपये आपके अकाउंट के अंदर जमा रहेगा। जब भी आपको पहली सब्सिडी मिलेगी उस वक्त ये 500 रुपये भी आपको किसान कार्ड जो है वो महकमा ज़राअत के दफ्तर में हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर के पास आ जाएगा। वो हम आपको फ़ोन करके बताएंगे कि आप अपना किसान कार्ड हमारे पास से अगर हम आपसे आपका जो रिकॉर्ड है वो भी मांगेंगे कि आप ज़िम्मेदार हैं, आप मालिक हैं, तो आपकी फ़र्द मलकियत, अगर आप काश्तकार हैं, मालिक नहीं हैं, तो ज़िम्मेदार की फ़र्द मलकियत और आपका गिरदावरी रिकॉर्ड ये आपके पास होगा तो आपकी फ़ाइल कंप्लीट होगी। क्योंकि ये जो किसान कार्ड आपको हम दे देंगे वो ऐसे है जैसे कि ATM कार्ड होता है, वो बिल्कुल ATM कार्ड है। वो ये जैसे तस्वीरें सामने बनी हुई हैं, ये किसान कार्ड जो है ये एक ATM कार्ड है, ये आपको मिल जाएगा। इससे आगे का जो मरला है वो ये है कि जो डीलर है, खाद वाला डीलर है या पेस्टिसाइड वाला या सीड वाला, यानी कि बीज की भी अगर सब्सिडी है तो बीज वाला डीलर है, अगर कोई खाद पे सब्सिडी है तो खाद का डीलर है, उसकी भी रजिस्ट्रेशन होनी है।